Welcome to BSc Main Physics, Semester 5, Class number 29, Rotational Spectra of Diatomic Molecules, BSc Main Physics. And this is from Unit 4 of the paper Molecular Spectra. Paper 4 is Atomic and Molecular Physics. Today we take the 29th lecture on Paper 4 of Semester 5, Atomic and Molecular Physics. Today the topic is Rotational Spectra of Diatomic Molecule. Rotational Spectra of Diatomic Molecule, BSc Main Physics. So what we are going to study in this class is rotational spectra of diatomic molecule, or it is also called microwave spectra, or we call rigid rotator, rigid rotator. The question ഇതൊരു 2018 പറ്റോ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. Explain the rotation spectra of a diatomic molecule. 15 marks question. Explain the rotation spectra of a diatomic molecule. A rigid rotator. Diatomic molecule is considered as a rigid rotator. Example is HCl, CO, like molecules. HCl, CO, like molecules are called carbon monoxide. Like molecules are called diatomic molecule, and they are considered as rigid rotators. And we see the spectrum of rigid rotator diatomic molecule. So when we study the rotation spectra of diatomic molecule, we have to calculate initially the moment of inertia of the molecule. You see in the figure a diatomic molecule is given. In this figure a diatomic molecule is given. Example is CO. CO molecule is a very good diatomic molecule. M1 and M2 are the two atoms. If M1 is carbon, M2 is oxygen. If it is HCl molecule, M1 is H and M2 is Cl molecule. And it is rotating about an axis. It is we are studying rotation spectrum. So certainly we have to consider rotation. Suppose this molecule rotates about an axis. The rotation is shown. The rotation axis is shown. The interatomic distance is small r, and the small r is divided into two parts, r1 and r2. If the rotation axis passes through center of mass, the distance from center of mass to first atom is r1, and distance to the second atom is r2. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ്. HCl പോലുള്ള മോളിക്യൂൾ വിചാരിക്കുക, അത് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. M1 ഒന്നാമത്തെ മോളിക്യൂൾ Hൻ്റെ മാസ് ആണെങ്കിൽ M2 Clൻ്റെ മാസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ അകലം ആ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ മാസിൽ നിന്ന് R1 R2 അകലെയാണ്. ഇപ്പം മൊത്തം R1 R2 കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് 6 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് കൺസിഡർ എ ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ ആസ് ഷോൺ ദി ഫിഗർ. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂളിനെ വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഈ പടം നന്നായിട്ട് വരച്ചുകൊള്ളണം. The atoms are of masses M1 and M2. Their separation is smaller. The center of mass of the molecule is defined by the equation M1R1 is M2R2. അവ രണ്ട് ആറ്റംസും അവയുടെ ദൂരവും കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സി ആണ് സെൻട്രൽ മാസ് എങ്കിൽ സെൻട്രൽ മാസ് സാധാരണ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് M1R1 is M2R2. അങ്ങനെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ മാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ മാസ് എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് മാസ് തുല്യമാകുന്ന പോയിൻ്റാണ്. M1R1 is M2R2 ആയിരിക്കും. അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് ദി ഇൻറ്റർഅറ്റോമിക് ഡിസ്റ്റൻസ് R is R1 plus R2, ദാറ്റ് ഇസ് R2. നമുക്ക് R2 കണ്ടുപിടിക്കണം. R2 നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. R2 is R minus R1. അത് മുകളിൽ കൊടുക്കുക. മുകളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ M1R1 is M2 into R minus R1. Remove the bracket. M1R1 is M2R minus M2R1. R1 രണ്ടും ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരിക. M1R1 plus M2R1 is M2R. That is R1 into M1 plus M2 is M2R. That is R1 is M2R by R1 is M2R by M1 plus M2, and R2 is M1R by M1 plus M2. Similarly,
From this we get R1 is M2R by M plus M2, or R1 is M2R by M1 plus M2. Similarly, we can find R2 is M1R by M1 plus M2. Then Mi of the molecule about the axis of rotation is Mi of the molecule about the axis of rotation is I is equal to M1R1 square plus M2 R2 square. You put the value of R1 and R2 there. Put the values of R1 and R2 there. That is I is equal to M1 into M1R by M1 plus M2 square plus M2 into M1R into M1R by M plus M2 the square. We can take a common factor M1 M2 by M1 plus M2 square. We can take as common factor. Inside the bracket we get R square can be also taken. Inside the bracket we get M1 plus M2, and M1 plus M2 1 M1 plus M2 will cancel from numerator and denominator. We get I is equal to M1 M2 by M1 plus M2 into R square, and the first term, that is M1 M2 by M1 plus M2, we write as mu is equal to reduced mass. And remember, the reduced mass is related in the manner 1 by mu is 1 by M1 plus 1 by M2. If we write mu as the reduced mass of the two atoms, then 1 by mu we write 1 by M1 plus 1 by M2. We can add, then 1 by mu is M1 plus M2 by M1 M2. That is mu is equal to M1 M2 by M1 plus M2. That is why here we have replaced M1 M2 by M1 plus M2 as mu. Therefore, I is equal to mu R square. Mu is the reduced mass of the diatomic molecule and R is the interatomic distance. This is the moment of inertia of a diatomic molecule, and this can be asked as a short answer question also. Now we come to the second part of this essay. So I have put numbers here. What I think point or number first point diatomic molecule Mi moment of inertia. Second point rotational energy and energy states of the diatomic molecule. Rotational energy is levels and the rotational energy of a diatomic molecule is given by E is equal to 1 by I omega square. Rotational energy equation. Rotational energy is given by E is equal to half I omega square. I moment of inertia and omega is the angular frequency. But angular moment is I omega, or omega is L by I. That you know. Angular moment is L. Therefore, that value we put in the equation for E is equal to half I into L by I square. Squaring in the denominator we will get I square. I will cancel. So we write E is equal to half L square I, half L square by I, half L square by I. We get the formula. That is the rotational energy. Wave mechanics, new quantum mechanics, concept. Wave mechanics. In wave mechanics, or wave mechanics is also called new quantum mechanics. New quantum mechanics. In wave mechanics, the angular momentum is written as L is equal to root of J into J plus 1 into H cut. അങ്ങനെയാണ് ഈ വേവ് മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് എഴുതുന്നത്. root of J into J plus 1, small j into J plus 1 into H cut, where J is called rotational quantum number. You remember, J is called rotational quantum number. J will the pair rotational quantum number. H cut അറിയാലോ, H cut H by 2 pi ആണ്. H by 2 pi അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് reduced Planck's constant. H cut is H by 2 pi is called reduced Planck's constant. So we write
this value in the above equation. Which equation? That is E is equal to half S square by I. In that place we put L square. So on putting L square, we get E is equal to half into J plus 1 H cut square by I. And this is the rotational energy value of diatomic molecule by applying the principle of quantum mechanics. That we write in a modified form as E is equal to J into J plus 1 H cut square by 2I. E is J into J plus 1 H cut square by 2I. Question number 3. Put H cut square by 2I. It's a very important term, you remember. H cut square by 2I is a very important term. You know H cut is H by 2 pi. Once again, I say H cut is H by 2 pi. So put H cut square by 2I is equal to B. H cut is അറിയാലോ H എഴുതി പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് പോലെ വെട്ടിയാൽ മതി. B, rotational constant. So we write, so B is an important term. E is equal to J into J plus 1 B. J into J plus 1 B, equation number 4. And this is the rotational energy value. Rotational energy value of a diatomic molecule. And these rotational energies are represented in the figure. They can take values 1, 2, 3, etc. They can take values 1, 2, 3, etc. So the levels are marked here. In the y-axis, we take energy. Then we represent the rotational levels. Ground level, we can mark as 0, E0. Then the first level, 2B, second level, 6B, third level, 12B, 20B. In that manner, we represent. Where from we get this value? You look here. E is equal to J in J plus 1B. If J is 0, E is 0. If J is 1, we get E is equal to 1 into 2B, 2B. If J is 2, we get 6B. If J is 3, we get to 12B. 3 into 4, 12B. That is the one. And these values are represented in this figure. You carefully note the figure and draw it neatly. The footnote is given as rotational energy states or levels of a diatomic molecule. The footnote of the figure is rotational energy states of a diatomic molecule. You draw the figure. Then the method of obtaining values is written in this paragraph. We have E is equal to J into J plus 1B. If J is 0, then E is 0. If J is 1, then E is 2B. It is very important. You put the value of J. J is the rotational quantum number which can take value 0, 1, 2, 3. So values are putting there. If J is 2, E is 6B. If J is 3, E is 12B. If J is 4, 20B, and so on. And if J is 5, 30B. And J into R, 30B, and so on. അപ്പോൾ 2B കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 6B ആണ്. 6B കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 12B ആണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല. 9B ഓ 8B ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഓർക്കണം. 9B ഇല്ല, 8B ഇല്ല, 7B ഒന്നും ഇല്ല. 2 കഴിഞ്ഞാൽ 6, 6 കഴിഞ്ഞാൽ 12, 12 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 20, അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാല്യൂ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടിസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ വാല്യൂം കിട്ടാതെ, എല്ലാ വാല്യൂ സ്വീകരിക്കാതെ ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ ചില പ്രത്യേക എനർജി വാല്യൂ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാണ്ടിസേഷൻ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. This calculation shows that rotational energy states are not continuous. 1, 2, 3 പോലുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും ഇല്ല. 2 കഴിഞ്ഞാൽ 6, പിന്നെ 12, അങ്ങനെയാണ്. അതിനാണ് ക്വാണ്ടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. This calculation shows that the rotational energy states are not continuous but quantized. Quantized ആയിരിക്കും. Quantized. The rotational energy states of a diatomic molecule can be diagrammatically represented as above. ആ മോളി വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പടം. ആ പടം നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വരച്ചുകൊള്ളാം. The rotational spectrum is
ഈസ് ആൻ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം. ഇത് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന, ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രമാണ്. മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. അബ്സോർപ്ഷൻ റീജിയനിലാണ് നമ്മൾ ഈ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് it occurs in the microwave region, also in far infrared. ഫാർ ഇൻഫ്രാറെഡിലും മൈക്രോവേവിലുമാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തെ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയും. മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്ര, റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്ര. എവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്ര. ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫാർ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്ര, മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രം. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഓരോ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ, നമുക്കറിയാം ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനും ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ആ ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിലുള്ള എനർജി വ്യത്യാസം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ജെ പ്ലസ് 1 മൈനസ് ഇ ജെ. അപ്പോൾ ഇ 2 മൈനസ് ഇ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇ 2 മൈനസ് ഇ 1 അല്ലെങ്കിൽ ഇ 3 മൈനസ് ഇ 2 എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടത്. ഇ 4 മൈനസ് ഇ 3 എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ്. അതിന് ജനറലായിട്ട് ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ജെ പ്ലസ് 1 മൈനസ് ഇ ജെ എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇ ജെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ നേരത്തെ, ജസ്റ്റ് മുകളിൽ ജെ ഇൻ ജെ പ്ലസ് 1 ബി ഓർ ബി ഇൻറ്റു ജെ ഇൻ ജെ പ്ലസ് 1 എന്ന് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇ ജെ പ്ലസ് 1 എന്നായിരിക്കും ജെയുടെ സ്ഥാനത്ത് ജെ പ്ലസ് 1 കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 2 ബി എന്ന് വരും. സോ ഇ ജെ പ്ലസ് 1 മൈനസ് ഇ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 2 ബി മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ബി. നമുക്ക് ജെ പ്ലസ് 1 ബി കോൺഫാക്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അകത്ത് ജെ പ്ലസ് 2 മൈനസ് 1 ജെ പ്ലസ് 2 മൈനസ് 1 ജെ പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. ജെ പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. ജെ പ്ലസ് 2 മൈനസ് ജെ എന്ന് കിട്ടണം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ജെ പ്ലസ് 2 മൈനസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെയും ജെയും വെട്ടിപ്പോട്ട് 2 ബാക്കി വരും. അപ്പോൾ ജെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 ബി എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനർജി between two states, delta E is equal to 2j plus 1 into B, 2 into j plus 1 into B. So previously we have studied energy, and now we study the difference between two energy levels, delta E. So you don't confuse with the energy of the state and difference of energy between two states. This difference of energy is more important. What is it? Delta E is equal to 2 into j plus 1 B. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എഴുതുക. ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് 2 ഇൻ ജെ പ്ലസ് 1 ബി. ബട്ട് ഡെൽറ്റ ഇ ഒരു ഫോട്ടോ എനർജി നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ 2 ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ മോളിക്കുലർ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ ആ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ ആയിരിക്കും. അത് ഡെൽറ്റ ഇക്ക് തുല്യം. ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് എച്ച് ന്യൂ, വേർ ന്യൂ ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അബ്സോർബ്ഡ് ഫോട്ടോൺ. So we can equate h nu is equal to 2 j plus 1 b, nu is equal to 2 j plus 1 b by h. Equation number, next equation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് CSIR പരീക്ഷ, നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയാണ്. എക്സ്പ്രസിങ് ബി ഇൻ 2 ways. 2 തരത്തിൽ ഈ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതുന്ന രീതിയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. എക്സ്പ്രസിങ് ബി റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ 2 ways. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വാല്യൂ വരുന്നത്. നമ്മൾ ജെ പറഞ്ഞു. ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷണൽ കോട്ടൺ നമ്പറാണ്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2i എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 2 തമ്മിൽ മാറിപ്പോരുന്നത്. ജെ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ കോട്ടൺ നമ്പറാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എന്താ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ്? ബി ഈസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2i. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2i. അത് നമ്മൾ ജൂൾ അളക്കുന്നത്. കരുതി എനർജി ടേം ആണല്ലോ. എനർജി ടേം ആയതുകൊണ്ട് ജൂൾ അളക്കും. ഡെൽറ്റ ഇക്കാണല്ലോ, ഇക്കകത്താണല്ലോ ബി വരുന്നത്. ജെയും ജെ പ്ലസും ഒന്നും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇത് എനർജി ടേമാണ്. ആ ജൂൾ അളക്കും.
ആ ജൂൾ അളക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ റേസ് ടു -1 യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ HC കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. ജൂൾ അളക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ റേസ് ടു -1 റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എപ്പോഴും മീറ്റർ റേസ് ടു വേവ് നമ്പർ മോഡലാണ് എഴുതുന്നത്, മീറ്റർ റേസ് ടു -1 ഫോമിലാണ് എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ ആക്കാൻ HC കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം B = h²/2IHC എന്ന് എഴുതാം. 2IHC എന്ന് എഴുതാം. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഈ HNU ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ h/c/λ HC ഇൻറ്റു ന്യൂ ബാർ 1/λ ആണ് വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ന്യൂ ബാർ? ന്യൂ ബാർ ഈസ് E/HC. E/HC മീറ്റർ റേസ് ടു -1 ആയി. അപ്പോൾ എനർജി തന്നാൽ ആ ജൂളിലാണെങ്കിൽ മീറ്റർ റേസ് ടു -1 കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ HC കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം B h²/2I ആണ്. അതിനെ മീറ്റർ റേസ് ടു -1 വേവ് നമ്പർ മോഡലിലാക്കാൻ HC കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. അപ്പോൾ h²/2IHC. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റിന് രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ജൂൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, മറ്റത് മീറ്റർ റേസ് ടു -1 റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇപ്പം B റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് h²/2I ജൂൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. മീറ്റർ റേസ് ടു -1 റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് h²/2IHC എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി. ആ ബോക്സിനകത്ത് എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി. അവിടെ B h/8π² നേരിട്ടില്ലേ? അതെന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. അത് ഈ മീറ്റർ റേസ് ടു -1 മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. കാരണം h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h/2π ആണ്. അപ്പോൾ h² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h²/4π² ആണ്. 4π² താഴെ കൊണ്ടുവരിക, പിന്നെ ഒരു h ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ h മാത്രം വരും. താഴെ 4 വരുമ്പോൾ 8 ആകും. π² ഉണ്ടാകും. IC. അപ്പോൾ B h²/2IHC മീറ്റർ റേസ് ടു -1 ആരെങ്കിലും B h/8π²IC മീറ്റർ റേസ് ടു -1 തെറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ നെറ്റിലേക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ബിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണ്, ഇത് കൊടുക്കും, ആ മുകളിൽ കാണുന്ന കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ഏതാണ് ശരിയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ താഴെ ഈ B എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് മീറ്റർ റേസ് ടു -1 എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതാം. h²/2IHC അല്ലെങ്കിൽ B h/8π²IC എന്ന് എഴുതാം. രണ്ട് മീറ്റർ റേസ് ടു -1 നേരെ വരത്ത് ജൂളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ B h²/2I എന്ന് മാത്രം എഴുതും. പ്രത്യേകം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. Thus the equation 1 becomes delta E in joule 2J+1B in joule, or delta E in meter raised to -1 2J+1B meter raised to -1. അപ്പോൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാം. ജെയിലും ജൂളിലും മീറ്റർ റേസ് ടു -1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ LHS ആ ജൂൾ അളക്കുമ്പോൾ LHSലും ജൂളാണ്, മീറ്റർ റേസ് ടു -1 അളക്കുമ്പോൾ LHSലും മീറ്റർ റേസ് ടു -1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഈ രണ്ട് ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനർജി രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതാം. ജൂൾ എഴുതാം, മീറ്റർ റേസ് ടു -1 എഴുതാം. ഇപ്പോൾ രണ്ടിനും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പറയുമ്പോൾ ആ ചെറിയ വ്യത്യാസം ആ മുകളിൽ കാണുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കും B പറയുമ്പോൾ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇതതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഷനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ. ഷോ ദാറ്റ് ദി റൊട്ടേഷണൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ ഈസ് കണ്ടൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദി വേവ് നമ്പർ ഓഫ് ദി ഫോട്ടോൺ ഈസ് 2B × J+1. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതണം, പടമൊക്കെ വരച്ചോളാം. പിന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഗിവ് ദ 2 ways ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. നമ്മൾ അവസാനം വായിച്ചില്ലേ, മീറ്റർ റേസ് ടു -1ലും ജൂളിലും റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് BA സൂചിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് MI ഓഫ് ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ ESIയുടെ ആദ്യ പാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ESI ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ്സേ.
ഈ സ്പെക്ട്രത്തെ മൈക്രോസ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയും. The spectra of the rotation spectra of diatomic molecule is called the microspectra, and this is the 29th lecture. We continue the topic in the next class. Thank you very much.